हरि ओम। गजाननं भूतगणाधिसेवितं कपित्थजम्बूफलचारुभक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजम्। ध्यानाभ्यासवशीकृतेन मनसा तन्निर्गुणं निष्क्रियं ज्योतिः किञ्चनं योगिन यदि परं पश्यन्ति पश्यन्तु ते। अस्माकं तु तदेव लोचनव मत्काराय भूयाच्चिरम् कालिन्दीपुलिनोदर किमपि जनिलं महोधावती। श्री गणेशाय नमः। आज आमर दिव्य कथा आख्यान चैनल आरंभ होता श्रीमद् भगवद गीता प्रथम अध्याय प्रथम श्लोक व्याख्यान सहित आपण मानक शुणिबार सुजोग। जेतेबेले पांडव माने 12 वर्ष वनवास और 1 वर्ष अज्ञातवास करने पर पूर्व प्रतिज्ञा अनुसार जेतेबेले निजर अधा राज्य मागिले सेतेबेले अधा राज्य कौन बिना युद्ध रे तीक्ष्ण सूचक्र परिमित भूमि देवाई दुर्योधन स्वीकार कले नहीं। तेणु पांडव माने माता कुंती आदेश अनुसार युद्ध स्वीकार कले। यही रूपे पांडव और कौरवों मध्य युद्ध होगा स्थिर होगला एवं सही अनुसार उभय पक्ष युद्ध पाई प्रस्तुत हेले। महर्षि वेदव्यासंकर धृतराष्ट्र प्रति अगाध स्नेह थिबारु से तांको निकट को आसी कहिले युद्ध हेबा एवं युद्ध रे क्षत्रिय मानकर महासंहार हेबा अवश्यम भावे। यह कई एड़े पारिबे नहीं। तुमे युद्ध देखा चाहिए मु तुमको दिव्य दृष्टि दे पारिबे। फल तुमे एठी था भल भाव युद्ध देखिपार। वेदव्यास वचन शुणी धृतराष्ट्र कहले मु सारा जीवन अंध हो रही एवं मु निजर कुल संहार देखा चाहेना। मात्र युद्ध किपरि होची से समाचार अवश्य शुणा चाहे। वेदव्यास कहले मु संजय को दिव्य दृष्टि देउछि जहाँ साहाय्य से युद्धर समस्त घटनावली एवं सैनिक मानक मन कथा जानी पारिबो, सुनी पारिबो, देखि पारिबो और समस्त वृत्तांत तुमको सुनाई देव। यह कही व्यासदेव संजय को दिव्य दृष्टि प्रदान कले। निर्धारित समय रे कुरुक्षेत्र रे युद्ध आरंभ होला। 10 दिन पर्यंत संजय युद्ध स्थल रे रहिले। पितामह भीष्म को शराघात द्वारा भूपतित करा जिबा परे संजय हस्तिनापुर आसी धृतराष्ट्र को यही समाचार सुनाइले। ए समाचार सुनी धृतराष्ट्र अत्यंत दुखित हुई विलाप करने को लगिले एवं संजय को युद्धर समस्त वृत्तांत शुणाई कहले। जहाँकि भीष्म पर्वर 24 अध्याय पर्यंत संजय युद्ध संबंधी समाचार धृतराष्ट्र को शुणाइले। तेबे आसंतु विदग्ध श्रोतामंडली आमे वर्तमान शुणिबा प्रथम अध्याय प्रथम श्लोक। ओम श्री परमात्मने नमः। धृतराष्ट्र उवाच धर्मक्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेताजुजुत्सवः मामका पांडवाश्चैव किम कुर्वत संजय। यार अर्थ होचे धृतराष्ट्र कहले हे संजय धर्मभूमि कुरुक्षेत्र रे युद्ध इच्छा रखी एकत्रित होइथिबा मोर पांडुंकर मोर एवं पांडुंकर पुत्र माने कौन कले जहाँकि आपण माने यार संपूर्ण व्याख्या सुनी पारिबे। धर्मक्षेत्रे कुरुक्षेत्रे यार अर्थ होची कुरुक्षेत्र रे देवता माने यज्ञ करिथिले जहाँ कुरु मध्य एठारे तपस्या करथिले। यज्ञ आदि धर्ममय कार्य संपादन होइथिबारु तथा राजा कुरुंकर तपोभूमि होइथिबारु याकू धर्मभूमि कुरुक्षेत्र कहा जाइछि। एठारे धर्मक्षेत्र एवं कुरुक्षेत्र पदगुड़िक क्षेत्र शब्द व्यवहार करिबारे धृतराष्ट्रंकर अभिप्राय हैला यह आम
କୁରୁବଂଶୀ ମାନଙ୍କର ଭୂମି। ଏହା କେବଳ ଯୁଦ୍ଧଭୂମି ନୁହେଁ ବରଂ ତୀର୍ଥଭୂମି ମଧ୍ୟ। ଏଠାରେ ପ୍ରାଣୀ ଜୀବିତାବସ୍ଥାରେ ପବିତ୍ର କର୍ମ କରି ନିଜର କଲ୍ୟାଣ କରିପାରିବ। ଲୌକିକ ଓ ପାରଲୌକିକ ସବୁ ପ୍ରକାର ଲାଭ କଥା ବିଚାର କରି ଏବଂ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ପୁରୁଷମାନଙ୍କର ସମ୍ମତି ନେଇ ଯୁଦ୍ଧ ପାଇଁ ଏହି ଭୂମି ସ୍ଥିରୀକୃତ ହୋଇଛି। ସଂସାରରେ ପ୍ରାୟ 3ଟି କାରଣରୁ କଳହ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥାଏ। ସେଇ 3ଟା କ'ଣ ନା ଭୂମି, ଦ୍ୱିତୀୟରେ ଧନ ଏବଂ ତୃତୀୟରେ ସ୍ତ୍ରୀ। ଏହି 3ଟି ମଧ୍ୟରୁ ରାଜାମାନେ ମୁଖ୍ୟତଃ ଭୂମି ପାଇଁ କଳହ କରନ୍ତି। ଏଠାରେ ମଧ୍ୟ ଭୂମି ଯୋଗୁଁ ଯୁଦ୍ଧ ହେଉଥିବା କାରଣରୁ କୁରୁକ୍ଷେତ୍ରେ ଶବ୍ଦ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇଛି। ଧୃତରାଷ୍ଟ୍ରଙ୍କର ପୁତ୍ର ଓ ପାଣ୍ଡୁମାନଙ୍କ ପୁତ୍ର ସମସ୍ତେ କୁରୁବଂଶର ଅନ୍ତର୍ଗତ। କୁରୁବଂଶୀ ହୋଇଥିବାରୁ କୁରୁକ୍ଷେତ୍ରରେ ଅର୍ଥାତ୍ ରାଜା କୁରୁଙ୍କ ଭୂମିରେ ଉଭୟଙ୍କର ସମାନ ଅଧିକାର ରହିଛି। ତେଣୁ କୌରବମାନେ ପାଣ୍ଡବମାନଙ୍କୁ ସେମାନଙ୍କର ଭୂମି ନ ଦେବା ଯୋଗୁଁ ଉଭୟ ପକ୍ଷ ଭୂମି ପାଇଁ ଯୁଦ୍ଧ କରିବାକୁ ଆସିଛନ୍ତି। ନିଜର ଭୂମି ହୋଇଥିବାରୁ ଉଭୟଙ୍କ ପାଇଁ କୁରୁକ୍ଷେତ୍ର ଶବ୍ଦ ପ୍ରୟୋଗ କରିବା ଯୁକ୍ତିସଙ୍ଗତ ଓ ନ୍ୟାୟସଙ୍ଗତ ହୋଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଆମର ବୈଦିକ ସନାତନ ସଂସ୍କୃତି ଏବେ ବିଲକ୍ଷଣ ଯେ କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟ କରିବାକୁ ହେଲେ ଧର୍ମକୁ ସମ୍ମୁଖରେ ରଖି କରାଯାଏ। ଯୁଦ୍ଧରେ ମୃତ ପ୍ରାଣୀମାନଙ୍କର ଉଦ୍ଧାର ଓ କଲ୍ୟାଣ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଯୁଦ୍ଧ ଭଳି କାର୍ଯ୍ୟ ମଧ୍ୟ ଧର୍ମଭୂମି ଅର୍ଥାତ୍ ତୀର୍ଥଭୂମିରେ କରାଯାଏ। ତେଣୁ ଏଠାରେ କୁରୁକ୍ଷେତ୍ର ସହିତ ଧର୍ମକ୍ଷେତ୍ର ପଦ ବ୍ୟବହୃତ ହୋଇଛି। ଏଠାରେ ଆରମ୍ଭରେ ଧର୍ମ ପଦରୁ ଅନ୍ୟ ଏକ ଭାବ ପ୍ରକାଶିତ ହୁଏ। ଯଦି ଆରମ୍ଭର ଧର୍ମ ପଦରୁ ଧର ନିଆଯାଏ ଏବଂ ଅଷ୍ଟାଦଶ ଅଧ୍ୟାୟର ଅନ୍ତିମ ଶ୍ଲୋକ ମମ ପଦରୁ ମ ନିଆଯାଏ ତାହେଲେ ଧର୍ମ ଶବ୍ଦ ଗଠିତ ହୋଇଯାଇଛି। ଅତଏବ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଗୀତା ଧର୍ମର ଅନ୍ତର୍ଗତ ଅର୍ଥାତ୍ ଧର୍ମ ପାଳନ କଲେ ଗୀତାର ସମସ୍ତ ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ପାଳିତ ହୋଇଥାଏ ଏବଂ ଗୀତାର ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ଅନୁସାରେ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ କର୍ମ କଲେ ଧର୍ମର ଅନୁଷ୍ଠାନ ହୋଇଥାଏ। ଏହି ଧର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ କୁରୁକ୍ଷେତ୍ର ପଦରୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ମନୁଷ୍ୟ ଶିକ୍ଷା ଗ୍ରହଣ କରିବା ଉଚିତ ଯେ କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟ କରିବାକୁ ହେଲେ ଧର୍ମକୁ ସମ୍ମୁଖରେ ରଖି କରିବା ଆବଶ୍ୟକ। କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟ ନିଜର ସୁଖ ଓ ଆରାମ ପାଇଁ ନ କରି ସମସ୍ତଙ୍କ ହିତ ନିମନ୍ତେ କରିବା ବିଧେୟ ଏବଂ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ଅକର୍ତ୍ତବ୍ୟ ବିଷୟରେ ଶାସ୍ତ୍ରର ଅନୁସରଣ କରିବା ବିଧେୟ, ଯାହାକି ଶ୍ରୀମଦ୍ ଭଗବତ ଗୀତାର 16 ଅଧ୍ୟାୟର 24 ନମ୍ବର ଶ୍ଲୋକରେ ବର୍ଣ୍ଣିତ ହୋଇଛି। ସମବେତ ଯୁଯୁତ୍ସବ ରାଜାମାନଙ୍କର ଦ୍ୱାରା ବାରମ୍ବାର ସନ୍ଧି ପ୍ରସ୍ତାବ ରଖାଯାଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ମୋର ପୁତ୍ର ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ ତାହା ସ୍ୱୀକାର କଲା ନାହିଁ। କେବଳ ସେତିକି ନୁହେଁ, ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ କହିବା ସତ୍ତ୍ୱେ ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ ବିନା ଯୁଦ୍ଧରେ ପାଣ୍ଡବମାନଙ୍କୁ ସୂଚ୍ୟଗ୍ର ପରିମିତ ଭୂମି ଦେବେ ନାହିଁ ବୋଲି ସୂଚି ସ୍ପଷ୍ଟ କରିଦେଲେ। ତେଣୁ ବାଧ୍ୟ ହୋଇ ପାଣ୍ଡବମାନେ ଯୁଦ୍ଧ ସ୍ୱୀକାର କଲେ। ଏହି ପ୍ରକାରେ ମୋର ପୁତ୍ର ଓ ପାଣ୍ଡୁମାନଙ୍କର ପୁତ୍ର ଯୁଦ୍ଧେଚ୍ଛାରେ ସସୈନ୍ୟ ଏକତ୍ରିତ ହୋଇଛନ୍ତି। ଉଭୟ ସେନାଙ୍କର ଯୁଦ୍ଧେଚ୍ଛା ଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନଙ୍କର ବିଶେଷ ଇଚ୍ଛା ଥିଲା। ତାଙ୍କର ମୁଖ୍ୟ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଥିଲା ରାଜ୍ୟ ପ୍ରାପ୍ତି। ଧର୍ମରେ ହେଉ ବା ଅଧର୍ମରେ ହେଉ, ନ୍ୟାୟରେ ହେଉ ବା ଅନ୍ୟାୟରେ ହେଉ, ବିହିତ ରୀତିରେ ହେଉ ବା ନିଷିଦ୍ଧ ରୀତିରେ ହେଉ, ରାଜା ପ୍ରାପ୍ତି ହିଁ ତାଙ୍କର ଏକମାତ୍ର ରାଜ୍ୟ ପ୍ରାପ୍ତି ହିଁ ତାଙ୍କର ଏକମାତ୍ର ଧ୍ୟେୟ ଥିଲା। ତେଣୁ ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନଙ୍କର ପକ୍ଷ ହିଁ ବିଶେଷ ରୂପେ ଯୁଯୁତ୍ସୁ ବା ଯୁଦ୍ଧାକାଂକ୍ଷୀ ଥିଲେ। ପାଣ୍ଡବମାନେ ଧର୍ମକୁ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଉଥିଲେ। ସେମାନେ ଭାବୁଥିଲେ ଆମେ କୌଣସି ପ୍ରକାରେ ଜୀବନ ନିର୍ବାହ କରିନେବୁ ପଛକେ ନିଜ ଧର୍ମରେ ବାଧା ସୃଷ୍ଟି କରିବୁ ନାହିଁ, ଧର୍ମ ବିରୁଦ୍ଧ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବୁ ନାହିଁ। ଏଥିପାଇଁ ମହାରାଜ ଯୁଧିଷ୍ଠିର ଯୁଦ୍ଧ କରିବାକୁ ଚାହୁଁନଥିଲେ। ମାତ୍ର ଯେଉଁ ମାଆଙ୍କ ଆଜ୍ଞାରେ ଚାରି ଭାଇଙ୍କ ସହିତ ସେ ଦ୍ରୌପଦୀଙ୍କୁ ବିବାହ କରିଥିଲେ, ସେହି ମାଆଙ୍କର ଆଜ୍ଞା ଯୋଗୁଁ ତାଙ୍କର ଯୁଦ୍ଧରେ ପ୍ରବୃତ୍ତି ହୋଇଥିଲା। ଅର୍ଥାତ୍ କେବଳ ମାତୃ ଆଜ୍ଞା ପାଳନ ରୂପକ ଧର୍ମ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଯୁଧିଷ୍ଠିର ଯୁଦ୍ଧ କରିବା ପାଇଁ ଇଚ୍ଛା ପ୍ରକାଶ କଲେ। ତାତ୍ପର୍ଯ୍ୟ ହେଲା ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ ଆଦିତ୍ୟ ରାଜ୍ୟ ପାଇଁ ଯୁଯୁତ୍ସୁ ଥିଲେ, ମାତ୍ର ପାଣ୍ଡବ ଧର୍ମ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଯୁଯୁତ୍ସୁ ଥିଲେ। ମାମକା ପାଣ୍ଡବାଶ୍ଚୈବ ପାଣ୍ଡବ ଧୃତରାଷ୍ଟ୍ରଙ୍କୁ ଅର୍ଥାତ୍ ପିତାଙ୍କର ବଡ଼ ଭାଇ ହୋଇଥିବାରୁ ପିତୃତୁଲ୍ୟ ମନେ କରୁଥିଲେ ଏବଂ ତାଙ୍କ ଆଜ୍ଞା ପାଳନ କରୁଥିଲେ। ଧୃତରାଷ୍ଟ୍ର ଅନୁଚିତ ଆଜ୍ଞା ଦେଉଥିଲେ ମଧ୍ୟ ପାଣ୍ଡବ ଉଚିତ ଅନୁଚିତ ବିଚାର ନ କରି ତାଙ୍କ ଆଜ୍ଞାକୁ ଶିରୋଧାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିଲେ। ତେଣୁ ଏଠାରେ କୌରବ ଓ ପାଣ୍ଡବ ଉଭୟ ମାମକା ଶବ୍ଦର ଅନ୍ତର୍ଗତ। ତଥାପି ପାଣ୍ଡବାଃ ପଦ ପୃଥକ ଭାବେ କହିବାର ତାତ୍ପର୍ଯ୍ୟ ହେଲା ଧୃତରାଷ୍ଟ୍ରଙ୍କର ନିଜ ପୁତ୍ର ଓ ପାଣ୍ଡୁପୁତ୍ରଙ୍କ ପ୍ରତି ସମଭାବ ନଥିଲା।
ତାଙ୍କଠାରେ ପକ୍ଷପାତିତା ଥିଲା ଓ ନିଜ ପୁତ୍ରଙ୍କ ପ୍ରତି ମୋହ ଥିଲା। ସେ ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ ଆଦିଙ୍କୁ ସେ ନିଜର ମନେ କରୁଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ପାଣ୍ଡବଙ୍କୁ ନିଜର ମନେ କରୁନଥିଲେ। ଏହି କାରଣରୁ ସେ ନିଜ ପୁତ୍ରଙ୍କ ପାଇଁ ମାମକାହା ଓ ପାଣ୍ଡୁମାନଙ୍କ ପାଇଁ ପାଣ୍ଡବାହା ଶବ୍ଦ ପ୍ରୟୋଗ କରିଛନ୍ତି, କାରଣ ଅନ୍ତରର ଭାବ ହିଁ ବାଣୀରେ ପ୍ରକାଶ କରାଯାଏ। ଏହି ଦ୍ୱୈତ ଭାବ ଯୋଗୁଁ ଧୃତରାଷ୍ଟ୍ରଙ୍କୁ ନିଜ କୁଳ ସଂହାରର ଦୁଃଖ ଭୋଗ କରିବାକୁ ପଡ଼ିଲା। ଏ କଥାରୁ ସମସ୍ତେ ଶିକ୍ଷା ଗ୍ରହଣ କରିବା ଉଚିତ ଯେ ସେମାନେ ସେମାନଙ୍କ ଘରେ, ସାହିରେ, ଗ୍ରାମରେ, ପ୍ରଦେଶରେ, ଦେଶରେ, ସମ୍ପ୍ରଦାୟରେ ଦ୍ୱୈତ ଭାବ ଅର୍ଥାତ୍ ଏମାନେ ଆପଣାର ଆଉ ଏମାନେ ପର ଏପରି ଭାବ ରଖିବେ ନାହିଁ। ଦ୍ୱୈତ ଭାବ ଯୋଗୁଁ ପରସ୍ପର ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରେମ ଓ ସ୍ନେହ ଭାବ ରହେ ନାହିଁ, ବରଂ କଳହ ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ। ଏଠାରେ ପାଣ୍ଡବାହା ପଦ ସହିତ ଏବ ପଦ ଯୋଗ କରିବାର ତାତ୍ପର୍ଯ୍ୟ ହେଲା ପାଣ୍ଡବମାନେ ତ ବଡ଼ ଧର୍ମାତ୍ମା, ତେଣୁ ଯୁଦ୍ଧ କରିବା ସେମାନଙ୍କ ପକ୍ଷେ ଉଚିତ ନୁହେଁ। ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ଯୁଦ୍ଧ କରିବାକୁ ରଣଭୂମିକୁ ଆସିଗଲେ। ତେବେ ସେମାନେ ସେଠାରେ କ'ଣ କଲେ? ମାମକାହା ଓ ପାଣ୍ଡବାହା। ଏଥିମଧ୍ୟରୁ ମାମକାହା ପଦର ଉତ୍ତରରେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଦ୍ୱିତୀୟ ଶ୍ଲୋକ ଠାରୁ 13 ଶ୍ଲୋକ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସଞ୍ଜୟ କହିବେ ଯେ ଆପଣମାନଙ୍କ ପୁତ୍ର ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ ପାଣ୍ଡବ ସେନାକୁ ଦେଖି ଦ୍ରୋଣାଚାର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ମନରେ ପାଣ୍ଡବମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ଦ୍ୱେଷ ଭାବ ସୃଷ୍ଟି କରିବା ନିମନ୍ତେ ତାଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଇ ପାଣ୍ଡବଙ୍କର ମୁଖ୍ୟ ସେନାପତିଙ୍କ ନାମ କହିଲେ। ତାପରେ ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ ନିଜ ସେନାର ମୁଖ୍ୟ ଯୋଦ୍ଧାଙ୍କର ନାମ କହି ସେମାନଙ୍କ ରଣକୌଶଳ ଆଦିର ପ୍ରଶଂସା କଲେ। ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନଙ୍କୁ ପ୍ରସନ୍ନ କରିବା ପାଇଁ ପିତାମହ ଭୀଷ୍ମ ଉଚ୍ଚ ସ୍ୱରରେ ଶଙ୍ଖବାଦନ କଲେ। ଶଙ୍ଖବାଦନ ଶୁଣି କୌରବ ସେନାର ଶଙ୍ଖ ଆଦି ବାଦ୍ୟ ବାଜି ଉଠିଲା। ପୁନଶ୍ଚ 14 ଶ୍ଲୋକରୁ 19 ଶ୍ଲୋକ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପାଣ୍ଡବା ପଦର ଉତ୍ତରେ କହିବେ ଯେ ରଥରେ ବିରାଜମାନ ପାଣ୍ଡବ ପକ୍ଷ ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଶଙ୍ଖବାଦନ କଲେ। ତତ୍ପଶ୍ଚାତ୍ ଅର୍ଜୁନ, ଭୀମ, ଯୁଧିଷ୍ଠିର, ନକୁଳ, ସହଦେବ ପ୍ରଭୃତି ନିଜ ନିଜର ଶଙ୍ଖ ବଜାଇଲେ। ସେହି ଶଙ୍ଖ ଧ୍ୱନିରେ ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନଙ୍କ ସେନାର ହୃଦୟ ପ୍ରକମ୍ପିତ ହୋଇଗଲା। ତାପରେ ସଞ୍ଜୟ ପାଣ୍ଡବମାନଙ୍କ ବିଷୟକୁ କହୁ ଆପଣମାନେ ଶୁଣିବେ 20 ଶ୍ଲୋକ ଠାରୁ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଓ ଅର୍ଜୁନଙ୍କର ସମ୍ବାଦ ପ୍ରସଙ୍ଗ ଆରମ୍ଭ କରିଦେବେ। ତେବେ ପରବର୍ତ୍ତୀ କିମ୍ କୁର୍ବତ, କିମ୍ ଶବ୍ଦର 3ଟି ଅର୍ଥ ହୁଏ: ବିକଳ୍ପ, ନିନ୍ଦା ବା ଆକ୍ଷେପ ଓ ପ୍ରଶ୍ନ। ଏହି 3ଟା ଶବ୍ଦର ଅର୍ଥ। ତେବେ କିମ୍ର 3ଟି ଶବ୍ଦର ଅର୍ଥ। ଯୁଦ୍ଧ ହେଲା କି ନାହିଁ ଏପରି ବିକଳ୍ପ ଏଠାରେ ଗ୍ରହଣୀୟ ନୁହେଁ, କାରଣ 10 ଦିନ ଧରି ଯୁଦ୍ଧ ହୋଇସାରିଛି ଏବଂ ଭୀଷ୍ମଙ୍କୁ ରଥରୁ ଭୂପତିତ କରାଯିବା ପରେ ସଞ୍ଜୟ ହସ୍ତିନାପୁର ଆସି ଧୃତରାଷ୍ଟ୍ରଙ୍କୁ ସେଠାକାର ଘଟଣା ଶୁଣାଉଛନ୍ତି। ମୋର ଓ ପାଣ୍ଡୁମାନଙ୍କର ପୁତ୍ରମାନେ ଏ କ'ଣ କଲେ? ଶେଷକୁ ଯୁଦ୍ଧ କଲେ। ସେମାନେ ଯୁଦ୍ଧ କରିବା ଉଚିତ ନଥିଲା। ଏପରି ନିନ୍ଦା ବା ଆକ୍ଷେପ ମଧ୍ୟ ଏଠାରେ ଗ୍ରହଣୀୟ ନୁହେଁ, କାରଣ ଯୁଦ୍ଧ ଚାଲିଥିଲା ଓ ଧୃତରାଷ୍ଟ୍ରଙ୍କ ମନରେ ମଧ୍ୟ ଆକ୍ଷେପ ପୂର୍ବକ ପଚାରିବାର ଭାବନା ନଥିଲା। ଏଠାରେ କିମ୍ ଶବ୍ଦର ଅର୍ଥକୁ ପ୍ରଶ୍ନ ରୂପେ ଗ୍ରହଣ କରିବା ଯଥାର୍ଥ ମନେ ହେଉଛି। ଛୋଟ ବଡ଼ ସମସ୍ତ ଘଟଣାବଳୀକୁ କ୍ରମାନ୍ୱୟରେ ସବିସ୍ତାର ସମ୍ୟକ ଭାବରେ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଧୃତରାଷ୍ଟ୍ର ସଞ୍ଜୟକୁ ପଚାରୁଛନ୍ତି। ଏ ହେଉଛନ୍ତି ଆମ ଶ୍ରୀମଦ୍ ଭଗବତ ଗୀତା ପ୍ରଥମ ଅଧ୍ୟାୟର ପ୍ରଥମ ଶ୍ଲୋକ। ହରି ଓମ୍ ତତ୍ସତ୍।